السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے پڑوسی ملک بھارت کے جوہری سائنسدان جو ہندوستان کے صدر بھی منتخب ہوئے ان کے متعلق بتاؤں گی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اگر غور کیجئے تو جو لوگ زندگی کا حقیقی شعور حاصل کر لیتے ہیں، ترقی کا حقیقی شعور، ان کا مقدر پھر ان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے۔ ترقی اور خوشحالی کا سفر کتنے کٹھن مراحل سے ہو کر اپنی منزل مراد کو پہنچتا ہے۔ عظمت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے لوگ زندگی کی کتنی دہائیاں گزار دیتے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا جب دن رات ایک کر کے میٹرک میں ٹاپ کرنا ہی زندگی کا حاصل ہوتا تھا۔ اس کے بعد کا دور آیا، پھر اداکار آ گئے، کھلاڑی آ گئے، مصنف آ گئے، موٹیویشنل اسپیکر آ گئے، لیکن ان سب نے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اگر ماضی دیکھیے تو انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ نام کمایا۔ یہ بھارت کے صدر اس طرح سے بنے کہ انہوں نے بھارت میں پہلے اپنے آپ کو جوہری سائنسدان ثابت کیا اور یہ محنت کرتے رہے۔ ان کا بچپن بہت اسرت کا بچپن تھا۔ یہ چھوٹی سی عمر میں جبکہ پڑھائی بھی شروع ہو چکی تھی، یہ گھر گھر اخبار ڈالنے جایا کرتے تھے اسکول جانے سے پہلے، اور ناشتے کے بغیر پھر واپس آ کے ناشتہ کرتے تھے اور اسکول چلے جاتے تھے۔ محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ اس مقام پر آ گئے کہ انہوں نے سن 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا، جس کے باعث انہیں میزائل مین بھی کہا جانے لگا۔ بھارت کے 11ویں صدر کے انتخاب میں انہوں نے 89% ووٹ لے کر اپنی واحد حریف لکشمی سہگل کو شکست دی۔ عبدالکلام نے بھارتی صدر منتخب ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ ووٹنگ محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ جی ہاں، یہ ماضی کا وہی بچہ تھا جس کو خوراک بہت معمولی مقدار میں میسر ہوتی تھی۔ ان کے والد کے پاس ایک کشتی تھی جو وہ ماہی گیروں کو کرائے پر دیتے تھے۔ اس کے باوجود گھر میں مالی وہ دینے کے لیے سہارا ان کو اخبار بیچنے ہوتے تھے۔ آج یہ فرد مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کر چکا تھا۔ اس کے بعد ان کو کرافٹ منصوبے پر کام کرنے کے لیے دفاعی تحقیقات ادارے کو انہوں نے جوائن کر لیا، جہاں ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس سیارچے کی لانچنگ میں ڈاکٹر عبدالکلام کی خدمات سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز کی لانچنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 15 اکتوبر سن 1931 کو پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالکلام نے سن 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹمی تجربہ کیا اور پورے بھارت میں میزائل مین کے نام سے مشہور ہو گئے۔
भारत के 11वें सदर के इंतखाब में खड़े हुए और वहाँ इन्होंने अपनी वाहिद हरीफ लक्ष्मी सहगल को शिकस्त दी। पूरे 89% वोट लिए। हकीकत यह है कि अब्दुल कलाम के भारतीय सदर मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं था। वोटिंग महज एक रस्मी कार्रवाई थी। अब्दुल कलाम भारत के तीसरे मुसलमान सदर थे। उन्हें मुल्क के मरकज़ी और रियासती इंतखाबी हलकों ने तकरीबन 5000 अरकान ने मुंतखब किया। उनके एजाज़ात: हुकूमत हिंद की तरफ से सन 1981 में IAS के ज़मन में पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया। 18 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम को 90% अक्सरियत की तरफ से भारत का सदर मुंतखब किया गया और उन्होंने 25 जुलाई को अपना ओहदा संभाल लिया। इस ओहदे के लिए उनकी नामजदगी उस वक्त के हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने किया था। सदर के ओहदे के लिए नामजदगी पर उनकी मुखालफत करने वालों में उस वक्त सबसे अहम जमात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर बाएं बाजू की जमातें थीं। बाएं बाजू की जमातों ने अपनी तरफ से 87 साला मोहतरमा लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया था, जो सुभाष चंद्र बोस के और पाक हिंद के और दूसरी जंग अजीम में शराकत के लिए मारूफ हैं, यानी उनके वालिद। अब्दुल कलाम एक ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने 30 यूनिवर्सिटीज़ और इदारों से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियां ली। ज़रा आप देखिए, 30 यूनिवर्सिटीज़, क्या उन लोगों ने यूं ही दे दी होंगी ये डिग्रियां? कोई छान फटक नहीं की होगी? नहीं, उन्होंने अच्छे तरीके से देखकर, जानकर, इनकी रिपोर्ट समझकर तब जाके उन्होंने दिया। 30 यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की टॉप की 30 यूनिवर्सिटीज़। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ साइंसदानों का क्या हश्र किया जाता है। हमारा भी एक हीरो था, एक ही था बेचारा, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिसका नाम लेते हुए दिल में हूक उठती है। उसका जो हश्र किया है पाकिस्तान के अशराफिया ने, उनको पाकिस्तान की अशराफिया पड़ोस में भी नहीं देखती है कि वो लोग अपने साइंसदानों की कैसी कद्र कर रहे हैं। हमारे साइंसदान का क्या हश्र हुआ कि वो बेचारे अपनी दवा भी नहीं ले सकते थे। इतनी कम उनको वो दी जाती थी रकम कि जब किसी ने उनसे बकरीद की कुर्बानी का पूछा था तो उन्होंने बताया था कि इतनी रकम ही नहीं मिलती है कि जो मैं बकरीद के लिए एक बकरे के लिए पसंदाज कर सकूं। क्या ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती नहीं है, या उनकी बदकिस्मती है जिनके हाथों में हमारी अलान हुकूमत है इस वक्त? और कब तक रहनी है ये तो मैं नहीं जान सकती हूँ, अल्लाह ही रहम करे, क्योंकि मुझे इरादा नहीं लगता है पाकिस्तान की अशराफिया कभी भी इस ग़ुलामी के तौक़ को उतारने के लिए तैयार नहीं होगी जो उसने पहना हुआ है। और ऐसा कुछ पड़ोस के रियासत में नहीं होता है। ये अपने हीरोज़ की कद्र करते हैं, ये उनको एजाज़ात देते हैं, ये उनको फ़िक्र माश से आज़ाद कर देते हैं कि बस तुम तहक़ीक़ करो, तुम वो करो, जैसे तुम चाहो वैसे तुम अपने देश के लिए वो करो, फलाह बहबूद के काम करो। और हम हैं कि पस्ती में जा रहे हैं, दिन ब दिन पस्ती में जा रहे हैं। उसको कब्र तक पहुंचा दिया अपने जौहरी साइंसदान को। पड़ोस में हिंदुस्तान में मिसाइल मैन का नाम दिया गया अपने हीरो को, जबकि अगर देखिए तो वो मुसलमान थे। और फिर अब्दुल कलाम 83 बरस की उम्र में 27 जुलाई 2015 को एक तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़े और उनको फ़ौरन ले जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन वो जाँबर नहीं हो सके और इस तरह से वो जौहरी हीरो
خدا کے گھر چلا گیا۔